chaos. The barrage of attacks on oil refineries and infrastructure has a growing impact on the environment and human health. CBS News national environmental correspondent David Schechter joins us now from Dallas to talk more about this. So David, we've seen these dramatic images of fires and black rain in Iran. Break down the health impact of all that. Well, I think it's a good place to start is that Tehran is one of the most polluted cities in the world. They burn a very dirty form of oil there to run their power plants, which is already contributing to like 60,000 premature deaths a year. So on top of that, now you have some of these oil depots that have been struck that are now on fire and releasing all kinds of toxins into the air locally, causing all kinds of health problems there. The World Health Organization warns that the kind of air that is coming into Tehran now locally is, can cause a lot of problems for children and for the elderly. Scientific studies now look at what we're calling this black rain, which is when all these pollutants that you're seeing are up in the atmosphere as the raindrops fall and they come through the pollutants attach to the raindrops, and so you have what looks like black rain, especially when it's then on the ground and running through sewers, and that's now going into rivers and things like that. So the impact of the attacks on Iran are creating really an ecological disaster there locally. Environmentally, this is a huge problem. So David, militaries are already big polluters. What are some of the larger environmental implications of this war? Yeah, so the world's militaries combined are kind of considered to be like the largest polluters in the world. The U.S. military are the largest among them. So the climate footprint of military operations is huge. They run on oil, they run on gasoline, and so they're already contributing to climate change through their emissions. And in the act of going to war, those efforts just ramp up. How much is the impact? That would be sort of guessing at this point, but obviously it's more. There is more burning going on right now. And the other, I think, implication that is really important to think about are these oil tankers going through the Straits of Hormuz, which are under attack. There's chemical tankers that go through there. We do know that there was a tanker that was hit off the coast of Kuwait that was carrying oil. So not just air pollution, but the potential for pollution into the water when these tankers are hit and they... Om Namaste Dr. Venkata Chaganti Guru Gariki. My name is Harit Kopperapu and I'm in 4th grade and I live in Charlotte, North Carolina. Na peru Samhita Vudurala. I study 4th grade and I live in America, Charlotte, NC, North Carolina. So I wonder how are we going to fix the pollution due to war. In Iran, war is causing severe environmental damage, releasing toxic pollutions, disturbing the ecosystem, and these impacts could affect human health for the planet for decades. This war is damaging air and water. I wonder how we're going to fix the pollution due to war. I wonder how the Department of Environment is going to clean up the war and the damages of the war and the pollution. The Department of Environment initiatives for the cleanup is establishment of technical committees and documentation and monitoring. Will documentation and monitoring and establishment of technical committees work to clean up? Thank you for your time and I'm looking forward for your answer. ఓం నమస్తే, నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి, ప్రెసిడెంట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్. సంహిత అండ్ హరిత్, సంహిత మరియు హరిత్ ఇద్దరు అడిగిన ప్రశ్న అద్భుతమైన ప్రశ్న. ఇద్దరు 4th గ్రేడ్ చదువుతున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ ఈ ఇరాన్ వార్కి సంబంధించి, పొల్యూషన్కి సంబంధించి ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇరాన్ వార్ పొల్యూషన్ ఎట్లా పోగొడతాము, ఎవరు పోగొడతారు,
ఎన్విరాన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్ పోగొడుతుందా, వాళ్ళు ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ చేసి పెడతారా, ఓన్లీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మాట్లాడతారా, వాళ్ళు ఏమైనా పోగొడతారా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ. పెద్దవాళ్ళు కూడా అడగని ప్రశ్నలు, పెద్దవాళ్ళకి పట్టని ప్రశ్నలు మీ ఇద్దరు చిన్నపిల్లలైనా చక్కగా అడిగారు. దట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ సచ్ క్వశ్చన్స్. వండర్ఫుల్. హరిత్ అండ్ సంహిత ఇద్దరు 4th grade. చాలా బాగుందమ్మా, మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఇద్దరు నార్త్ కెరోలినా అమెరికాలో ఉంటున్నారు, షార్లెట్లో ఉంటున్నారని చెప్పారు. సో దట్స్ అ పాయింట్. అయితే ఈ పొల్యూషన్ని అమెరికా తగ్గించదు, ఇరాను తగ్గించలేరు. వీళ్ళకి పొల్యూషన్ తగ్గించడం రాదు, పొల్యూషన్ చేయటం వస్తుంది. వీళ్ళ సైన్స్ అంటే పొల్యూషన్ చేయటమే, పొల్యూషన్ తగ్గించడం కాదు. వీళ్ళ సైన్స్ ఎంతసేపు ఎంత చెత్త చేరుస్తాం ప్రపంచంలో, హౌ డర్టీ వీ కెన్ మేక్ అన్నదే తెలుసు, కానీ హౌ టు క్లీనప్ వీళ్ళకి రాదు. దే డోంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్. ఫర్ 60-70 years they have been trying. No use, they cannot. They don't have the technology, so they can't do it. సో అమెరికా కానీ ఇరాన్ కానీ క్లీనప్ చేయలేరు. అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ అ బిగ్ సిస్టమ్. సో దాన్ని క్లీనప్ చేయడంటే వాళ్ళ వల్ల కాదు. వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చేస్తారు చక్కగా, వాళ్ళు మెషిన్స్ పెడతారు, ఇంత రీడింగ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంత మీథేన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంత పొల్యూషన్ ఉంది, ఇన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఈ SO2 ఇక్కడ ఇంత ఉంది, NO2 ఇంత ఉంది, ఇవన్నీ చక్కగా మెషర్ చేస్తారు. ఎస్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు మెషర్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్. దే విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ వెదర్ దెర్ ఆర్ UV rays ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, అన్నీ చెప్తారు, డిటెక్ట్ చేస్తారు. డిటెక్ట్ చేయడం వరకు చేస్తారు, మెషర్ కూడా చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ డూ, బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు క్లీన్ అప్. No environmental department knows how to clean up. No country knows how to clean up. సో ఎవ్వరికీ తెలియదు. అయితే ఎక్కడో చోట సొల్యూషన్ అయితే ఉండాలి కదా. ఎస్, ఉంది. వేదాల్లో యజ్ఞం ద్వారా పొల్యూషన్ పోగొట్టచ్చని ఉంది, మేము చేసి చూపించాం కూడా. సెవరల్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ యజ్ఞ క్యాన్ రెడ్యూస్, మిటిగేట్ పొల్యూషన్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ని కూడా మనము మిటిగేట్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఇన్ ఇరాన్ సో మచ్ పొల్యూషన్, ఓ మై గాడ్. అక్కడ యాసిడ్ రైన్ కూడా పడుతుంది. యాసిడ్ రైన్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. సో ద వాటర్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ దేర్, ద ఎయిర్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పొల్యూటెడ్. సో ఐ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ సర్వైవింగ్. ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు పాపం కష్టపడి బతుకుతున్నారు, కానీ చాలా. అట్లనే ఇజ్రాయెల్లో కూడా పొల్యూషన్ వచ్చింది, ఇజ్రాయెల్ కూడా బాంబింగ్ జరిగింది. అలానే లెబనాన్లో, అలానే సౌదీ అరేబియా, అలానే ఓమన్, అలానే ఇంకొక చిన్న కంట్రీస్ అక్కడ ఏమున్నాయి అన్నీ కూడా ఆల్ ఆర్ పొల్యూటెడ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాస్ట్ కంట్రీ, దట్ పొల్యూషన్ విల్ స్టార్ట్ షిఫ్టింగ్, డిపెండ్ ఆన్ ద ఎయిర్ డైరెక్షన్, విండ్ డైరెక్షన్. సో అది షిఫ్ట్ అవుతూ ఇటు పాకిస్తాన్ మీదకి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదకి, ఇండియా మీదకి, లేకపోతే అటు సౌదీ అరేబియా, అటు ఇరాక్, ఇంకా అటు కంట్రీసు, లేకపోతే టర్కీ, ఇటువంటి వెళ్ళిపోతాయి. పొల్యూషన్ విల్ స్ప్రెడ్, ఇట్ స్ప్లిట్ అప్ అండ్ స్ప్రెడ్ అనమాట. అది ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో ఆ పొల్యూషన్ ప్రభావము డెఫినెట్గా ఆ కంట్రీస్ మీద పడుతుంది 100%. సో ఇప్పుడు ఆ పొల్యూషన్ ఎట్లా పోగొడతాం? హౌ డు వీ రియలీ రిమూవ్ దట్ పొల్యూషన్? ఈజ్ దర్ ఎనీ మెథడ్ టు డూ దట్? ఎస్, యజ్ఞ ఈజ్ ద మెథడ్. సో మనకి మహాభారత యుద్ధం తర్వాత వ్యాస మహర్షి, హీ అండ్ కృష్ణ, శ్రీకృష్ణ ఆల్సో, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టోల్డ్ టు డూ అశ్వమేధ యాగం బై ధర్మరాజు. సో ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగం చేశాడు, అదొక పెద్ద సోమయాగం. సో అది చేయటం మూలంగా అప్పుడు అన్ని 18 అక్షౌణిల సైన్యం చనిపోయింది. సో అంతమంది చనిపోతే ఎంత పొల్యూషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో, ఒకేసారి అంతమంది చనిపోవడం, అనేక రకమైన వెపన్స్ వాడారు. సో ఇవన్నీ కూడా పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తాయి. ఆ పొల్యూషన్కి సొల్యూషను వ్యాస మహర్షి అండ్ శ్రీకృష్ణ అడ్వైజ్డ్ ధర్మరాజు టు డూ అశ్వమేధ యాగం. హీ డిడ్ ఇట్, అండ్ దట్ ఆ పర్పస్ ఏమవుతుందంటే, అశ్వమేధ యాగం అంటే దే కంట్రోల్ ఆల్ అదర్ కంట్రీస్ in the world and say that now onwards you're going to follow these rules and regulations, otherwise you will be attacked. So our rules and regulations పెడతారు.
ఇప్పుడు మనకి యుఎన్ఓ పెడుతోంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అలానే పెడతారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గేవ్ యూనో ఇలా మీరు ఇట్లా ఒకళ్ళనొకళ్ళు యుద్ధం చేసుకోకూడదు, ఇలా చేయాలి, ఏదన్నా మీరు చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి డిఫీటింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని చెప్పి, అలానే వాళ్ళు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వాడకూడదు, అందరూ దాని మీద సంతకం పెట్టాలి అని చెప్పి అందరి చేత సంతకాలు పెట్టించుకోవడం అన్నీ జరిగింది. సో ఇవన్నీ చేస్తారు. కానీ పొల్యూషన్కి ఎవరు చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే తెలియదు వాడికి. ఎట్లా పొల్యూషన్ చేయకుండా వార్ చేయండి అన్నారు అనుకో, ఎలా సాధ్యమవుతుంది? అవ్వదు. కాబట్టి ఆ పొల్యూషన్, యుక్రెయిన్లో కూడా పొల్యూషన్, రష్యాలో పొల్యూషన్, ఇప్పుడు అదంతా వరల్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అయ్యి it can come up to America also. Definitely America is also affected because everything, pollution is in the atmosphere. So that atmospheric air will be drifting from one place to other place. So it causes a lot of pollution. It spreads, so the intensity decreases, but still it is there. Poisonous gases are there in the atmosphere. So who will suppress them? These people, they do not know how to suppress them. 100% they don't know how to suppress them. Only Vedas give that knowledge, and that is yajna. So we have to do yajnam chesi a pollution పోగొట్టాలి. చిన్నపిల్లలైనా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు. ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా వాళ్ళు లెక్కలు రాస్తారు. దే విల్ రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ దట్, దిస్. దే విల్ టెల్ vehicles to stop. I mean vehicular traffic should be less. So less number of vehicles on the road, less number of buses on the road, less number of trucks on the road. ఇవన్నీ చెప్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో పొల్యూషన్, హెవీ పొల్యూషన్. పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్, దే డోంట్ నో దే ఆర్ సఫరింగ్, దే డోంట్ కేర్. ఆ సఫరింగ్ మేము తీసుకుంటాము, వీ లివ్ లైక్ యానిమల్స్ అంటున్నారు వాళ్ళు. దే డోంట్ కేర్, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ నాలెడ్జ్. We are suffering, the government is not doing anything because governments can't do anything. The only solution is yajna. ఆ యజ్ఞం చేయడం, ఆ టెక్నాలజీ, దానిలో ఏ మెటీరియల్స్ వేసి మనం ఆ పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు అన్నది ఒక ఎంటైర్ సైన్స్ అన్నమాట. దాన్ని మనము స్టడీ చేసాం. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ వాళ్ళు మనం స్టడీ చేసాం. సో ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్, వీ కెన్ డూ సంథింగ్. వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ రారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా పొల్యూషన్ ఉంది. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇన్ తెలంగాణ. సో ఇట్స్ ఇన్ ఫుల్లీ పొల్యూటెడ్ సిటీ. కానీ అక్కడ బతికేస్తున్నారు అందరూ. మేము హాయిగా బతుకుతాం, విల్ గో టు క్లబ్స్, విల్ గో టు పబ్స్ అని ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంటారు తప్పితే దే ఆర్ నాట్ నోయింగ్ దట్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సమ్ డర్ట్. సో పిగ్స్, దే లైక్ muddy water, murky water. They stay there. So they want to go to drainage water. Like that they stay. So these people are living like that. They don't want to change. So if they don't want to change, what we can do? So there's a solution for this pollution, but people don't want to change it because they're just living like, okay, it's not our problem. It is their problem. You want to live happily, you should breathe fresh air. If you don't breathe fresh air, you cannot live happily. You will suffer 100%. And your suffering is not knowing to you. So that causes that poisonous gas you inhale, slowly lungs will get spoiled and the body will start getting spoiled because you cannot breathe more oxygen. When you're not breathing more oxygen, that means deficiency of oxygen in the body. So the brain does not work properly. When the brain does not get proper oxygen, people will get paralysis. Paralysis వచ్చేస్తుంది, పక్షవాతం వచ్చేస్తుంది జనాలు. సో అలాంటివి వస్తాయి. ఇంకా రకరకాల డిసీజెస్ వస్తాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అది చెప్పుకోలేనటువంటివి. డాక్టర్ మెడిసిన్ వేస్తాడు, కానీ అది మెడిసిన్కి ఏమవుతుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫ్రెష్ ఎయిర్ పీల్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది లేదు. ఫ్రెష్ ఎయిర్, ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లానెట్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్, అవి మనం లేకపోతే చాలా ప్రమాదం. అందుకని ఆ ఫండమెంటల్ రైట్ని వీళ్ళు పొలిటీషియన్స్ చంపేస్తున్నారు. దే షుడ్ ఇన్వైట్ పబ్లిక్, దే షుడ్ ఇన్వైట్, కమ్ గివ్ అస్ డెమాన్స్ట్రేషన్, వీల్ స్పెండ్ ఫర్ యూ అని వాళ్ళు అడగాలి. వాళ్ళు అడగట్లేదు, వాళ్ళకి ఆ బుర్ర లేదు. వీఆర్ అప్రోచింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ, వీఆర్ అప్రోచింగ్ అమెరికన్ సొసైటీ, బట్ నోబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ నెసెసిటీ.
there's a drought going on in western part of America. మొత్తం పశ్చిమ భాగంలో చాలా అనావృష్టి ఉంది. అయినా సరే సడన్ గా ఎప్పుడో వర్షం పడుతుంది, వచ్చేసి నీళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ దర్ సఫర్, దర్ ఫైర్, లాట్ ఆఫ్ ఫైర్. సో అక్కడ అడవులు తగలబడుతుంటాయి. సో కాలిఫోర్నియా సైడ్ యు నో దాట్ లాట్ ఆఫ్ millions of dollars, billions of dollars spoiled. Hurricanes are coming, cyclones, hurricanes, all this because of the pollution. You have to reduce, mitigate the pollution, and only one solution, that is it now. The method and how large scale you have to do, all this depends upon the pollution. So government should come forward. వాళ్ళు వచ్చి పొల్యూషన్కి ఏదైనా సొల్యూషన్ చెప్పండి, మీరు ఒక ప్రోటోటైప్ చూపించండి, మాకు ఎలా చేస్తున్నారో చూపించండి, మీకు ఎంత టైం కావాలి, ఎంత మనీ ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి వాళ్ళు డెడికేట్ చేయాలి. వాళ్ళు చెయ్యట్లేదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీకి లెటర్స్ రాశారు, చీఫ్ మినిస్టర్ కేజ్రీవాల్కి అప్పుడు లెటర్ రాశారు, ఇప్పుడున్న చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా రాశారు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి చెప్పారు, ఆంధ్ర గవర్నమెంట్కి చెప్తున్నాం, ఎక్కడైనా మేము చెప్తూనే ఉన్నాం, ఇంక్లూడింగ్ ఇరాన్ గవర్నమెంట్కి కూడా రాస్తాం. సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ రాస్తాం, మేము చేయగలము, ఇట్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళు వినాలి కదా, వినరు. సో దట్స్ అ పాయింట్. సో అందుకనమ్మా, మీరు చిన్నపిల్లలైనా చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు అండ్ యు ఆర్ ప్రైజ్ వర్. సో మిమ్మల్ని నేను తప్పకుండా పొగడాలి. మీరు పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ ఈ పొల్యూషన్కి సొల్యూషన్ ఎలా అని చెప్పి ఆలోచించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా డైవర్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, మీరు గ్రో అవుతారు, మీరు ఈ పొల్యూషన్ని పీల్చాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ వై యూ రైట్లీ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ appreciate your parents and teachers who have motivated you in order to ask questions of this type. Very good, Amma, Samhita and Hari. I appreciate. Solution is in Vedas. We can remove the pollution provided people come forward, governments come forward. We are ready. Untanamma. Oh.